Hello dear students, how are you? I hope you are all well by the great mercy of Allah. Dear students, today's class is for dear degree student. Welcome to my class. Stay with me. I am Shamim Arislam, lecturer in English of Kashinagar Degree College. At first, dear students, read the questions and try to answer with yes or no. Are you okay? Do you want to take something? Did you go there? Read these questions and just answer with yes or no. Are you okay? You can say yes or you can say no. So it will clear to the questioner your answer. তুমি যদি yes বলো, are you okay? তুমি ঠিক আছো? Yes, হ্যাঁ, তাহলেও কিন্তু যিনি প্রশ্ন করতে দিন তোমার কথাটা বুঝে নেবেন। Do you want to take something? তুমি কিছু নিতে চাও? You can say yes or no. Did you go there? You can say yes or no. So the questions which you can answer with yes or no, these are called yes no question. Now read this question. What do you want? Why did you go there? How will you complete it? Look, here if you want to answer these questions with yes or no, is it clear it? What do you want? If you say yes, is it clear? You have to give information. Why did you go there? If you say yes or you say no, is it clear? কেন তুমি সেখানে গিয়েছিলে? So if you answer হ্যাঁ অথবা না, then it's not clear. How will you complete it? How? You have to give information. You can't say yes or no. So you can't use here yes or no. You have to say something just like, what do you want? I want a book. Why did you go there? I went there to visit my aunt. How will you complete it? I will complete it with my mother's help or anything else. So you have to give information. So these type of questions are called WH question. So dear students, today's topic is WH question, and after finishing today's class, you can differentiate yes or no questions with WH question. You can define WH question. You can say the name of WH family member. You can frame WH questions with auxiliary. You can frame WH question without auxiliary. So, what is WH question? WH question is a question in English that is a request for information. যে ধরনের প্রশ্নগুলো ইংরেজিতে আমরা কোনো তথ্য জানার জন্য বলি, সেগুলো হচ্ছে WH question. WH questions usually start with a word beginning with WH. এবং এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে এই প্রশ্ন শুরুতে যে ওয়ার্ডটি আমরা ব্যবহার করি সেটা WH দিয়ে তৈরি হয়। But how is also included. কিন্তু how এখানে আছে, W এখানে আছে, কিন্তু শুরুটা WH দিয়ে না। But how is also included in WH family. The WH words are what, when, where, who, whom, which, whose, why and how. There are other types of WH also you will get later. So in a word we can say the question which is start with WH and where we have to give information, then it's called WH question. Okay, so we use WH question to ask for information. The answer cannot be yes or no. Hear a song, please listen it. It's a funny song, but it will make you understand easily about the use of 6 WH question. So listen, dear students. When you read, when you write, there are 6 questions to keep in mind. When you read, when you write, there are 6 questions to keep in mind.
Who, what, when, where, how, and why. Who, what, when, where, how, and why. Who, what, when, where, how, and why. These are 6 questions to keep in mind. Who is the story about? What happened and what went down? When is the time or date? Where does the story take place? How did things happen and work out? Why did it all come about? Who, what, when, where, how, and why. These are 6 questions to keep in mind. So, dear students, you have listened to this song, and I think it will make easy for you to understand the use of 6 questions of WS family. Oh, there's the chart. I will explain it in detail. So, where we use WH, you see what means ki in Bangla, what. When we want to give idea of object or idea just for an idea or action, there we will use for framing WS question what. For example, what is eating or what is it doing? What is eating? He's eating mango, he's eating rice, he's eating anything else. So it's express object. And when we say what is he doing? He's writing, he's eating, he's singing. So these are action. These are example of action. What is your plan? What is your plan? It's some idea. So to express object, idea or action, idea of object, idea or action, we use what. Who. To know about a person or people, we use who. Just like who are you? So you have to answer a name of person, or you can use it to know about any people. Next, why. Why need to get reason. Why, when we need to get reason why something happened, then we use why. For example, why have you come here? You can say, yeah, I have come here to know about his father's health. So why is to express the reason why something happened, or just the reason. When to get information about time or particular event, we use time. We also use it for knowing date. Just when is your flight? 3 p.m., 3 a.m. You have to give these types of information. Where means location, place. To know about place or location, we use where. Where is the book? How? Way. To know the way of something or somebody or some event. Somebody's maybe we want to know, yes, so how is your health? তোমার স্বাস্থ্য কেমন? How? Somebody's something, কারো সম্পর্কে কোনো কিছু জানার জন্য কিন্তু আমরা হাউটা ইউজ করছি। তেমনি ওয়েরটা আমরা কোনো স্থান সম্পর্কে জানার জন্য, ওয়েনটা সময় কিংবা তারিখ, ওয়াইটা কারণ জানার জন্য, ওটা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বা কোনো মানুষ, কোনো পিপল হতে পারে সেটা। হোয়াট হচ্ছে কোনো বস্তু, কাজ বা ধারণার জন্য এই আমরা ব্যবহার করে থাকি। তাহলে এই হচ্ছে সংক্ষিপ্তভাবে WS ফ্যামিলি ইউজ। এছাড়াও কিছু WS রয়েছে যেগুলো আমি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে তোমাদের বলছি, কারণ আমরা ডিটেলস মূলত আমরা 6টা কোশ্চেন নিয়েই কাজ করব, কিন্তু তোমাদের ধারণা দেওয়ার জন্য আমি লিস্ট 2টো দিয়েছি। আমরা এছাড়াও ব্যবহার করতে পারি হোম, হুজ, উইচ, হোয়াট টাইম, হোয়াট কাইন্ড, হাউ মাচ। যেমন হোম আমরা কাকে অর্থে যখন আমরা ভার্বের অবজেক্ট রূপে কোনো অ্যান্সার চাই, হোম ডু ইউ প্রিফার ফর দিস জব,
দেখো এখানে অ্যান্সার হচ্ছে আই প্রিফার ম্যারি। এখানে ম্যারিটা হচ্ছে অবজেক্ট, তার মানে একে আমরা ইনফরমেশনটা এটা, এই জন্য আমরা এখানে তখন হোম ইউজ করছি। আবার হুজ যখন আমরা পজিশন বা অধিকার এই ধরনের অধিকারভুক্ত কিছু জানতে চাচ্ছি তখন আমরা হুজ ব্যবহার করছি। হুজ কার ইজ দিস, হুজ প্যান ইজ দিস, দিস ইজ আওয়ার কার। উইস কোনো পছন্দ না বা কোনটা অর্থে যখন আমরা ব্যবহার করব উইস, উইস ইজ ইউর কার। অ্যান্সার দিস ইজ হিজ কার, তাহলে হিজ কার, হুইস ইজ ইউর কার, হুইস, তাহলে হুইসের অ্যান্সার হচ্ছে দিস। তাহলে এইটাকে আমরা কোশ্চেন করছি হুইস দিয়ে। হোয়াট টাইম, টাইম, হোয়াট টাইম উইল দ্য প্রোগ্রাম স্টার্ট, আমরা সময় বা ডেট জানতেও কিন্তু আমরা হোয়াট টাইম ইউজ করতে পারি না। এখানে টাইমটা আসলে সরাসরি সময়টাই বোঝাচ্ছে, যখন আমরা ওয়েন ইউজ করি তখন আমরা ডেটটাও ইউজ করতে পারবো। হোয়াট কাইন্ড, হোয়াট কাইন্ড মিনস ডিসক্রিপশন। হোয়াট কাইন্ড অফ পার্সন ইজ হি, সে কী ধরনের মানুষ, আমরা এখানে একটা বর্ণনা চাচ্ছি। ইজ এ রুড পার্সন, ইজ এ গুড পার্সন, ইজ এ ব্যাড পার্সন, ইজ এ ফানি পার্সন, এনিথিং এলস উই ক্যান সে। সো description, what kind, here we say what kind. How much, যখন আমরা গণনা করা যায় না এমন কিছু মূল্য বা পরিমাণ জানতে চাই, price or amount is uncountable, there we use how much. How much does the dress cost? 3,000, 5,000, anything. So when we want to say uncountable price, amount, there we use how much. Next, how many, it's just how much is here for uncountable, but how many is for countable. Just against of how much, যে আমরা যেখানে গণনা করা যায় সেরকম সংখ্যা যখন আমরা জানতে চাই তখন আমরা সেখানে how many ইউজ করবো, আর যেখানে গণনা করা যায় না সেখানে how much ইউজ করবো। তাহলে how many books do you have on this topic, আমরা 4, 5, 6 যে কোনোটা বলতে পারি, তার মানে সংখ্যাটা হচ্ছে countable. How often, it's frequency, কতবার, এটা বোঝানোর জন্য আমরা how often ইউজ করি। How often do you say a prayer? 5 times a day, 5 times, 5 times এর জন্য হচ্ছে how often. How long, how long is length, duration, দৈর্ঘ্য, স্থায়িত্ব। How long will it take you to come? 3 hours, it's maybe an answer. How long. How old, we can use it for knowing age. How old is your sister? She's 16, so 16, for 16 we use how old. How far, distance. How far is your hometown from here? It's 250 kilometers far. So to know about distance we use how far. How come, it's used for cause. How come you didn't say it? I didn't notice. তুমি কি কারণে দেখতে পাওনি, আমি খেয়াল করিনি। কারণ how comeটা খুবই কম ইউজ হয়, কিন্তু এটার একটা ভালো ব্যবহার হয়েছে। আমি আসলে তোমাদের এই বিষয়গুলো একটা কনসেপ্ট দিয়েছি। মূলত আমরা কাজ করব আজকে হচ্ছে বেসিক্যালি ডব্লিউএস ফ্যামিলি যে 6 কোশ্চেনটা আমরা ইউজ করি সেই 6টা নিয়ে, কিন্তু এগুলোও তোমাদের প্রয়োজন হতে পারে, প্রয়োজন হবে, সেই জন্য এগুলো সম্পর্কে আমি একটা ধারণা দিয়ে রাখলাম। নেক্সট, নাও উইল গো ফ্রেমিং ডব্লিউএস কোশ্চেন আর ফর্মিং ডব্লিউএস কোশ্চেন। কেমন করে আমরা ডব্লিউএস কোশ্চেন গঠন করব। আমি যেটা সবসময় করি উদাহরণ থেকে আমি রুলসে যাই, আমি এখানেও তাই করছি। যেমন হি ইজ লিভিং অ্যাট 3 PM, ইউ সি হি ইজ লিভিং অ্যাট 3 PM, সে 3টায় যাচ্ছে, হ্যাঁ, ইজ লিভিং অ্যাট 3 PM। এখানে আমরা যদি কোশ্চেনটা করি ওয়েন ইজ হি লিভিং, তাহলে আমরা ওয়েনটা কেন দিয়েছি, যেন আমরা জেনেছি যে যেমনটা আমরা জেনেছি একটু আগে যে সময়ের জন্য আমরা ওয়েন ইউজ করি, ওয়েন ইউজ করলাম। তাহলে এখানে দেখো, এখানে আমরা বলেছি উইথ অ্যান অক্সিলারি ভার্ব, যেখানে অক্সিলারি ভার্ব আমরা জানি যে অক্সিলারি ভার্ব সাহায্যকারী ক্রিয়ারূপে টু বি ভার্ব কাজ করে। হ্যাঁ, আমরা জানি যে ডু, হ্যাভ, হ্যাজ, ডু, ডিড, ডাজ, এই সবগুলো কিন্তু কী রূপে কাজ করে, অক্সিলারি ভার্ব রূপে কাজ করে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হি ইজ লিভিং অ্যাট 3 PM। এখানে দেখো ডব্লিউএইচ এর পরে আমরা এখানে কি দিলাম, এখানে ইজটাকে নিয়ে আসলাম, তারপর এখানে যে সাবজেক্ট, যাকে নিয়ে কথা হয়, যাকে নিয়ে বলা হয়, সে হচ্ছে সাবজেক্ট, তো এই সাবজেক্ট দিলাম, এরপর আসলো মেইন ভার্ব। এরপর আমরা একটাতে মিল খুঁজি, আবার ডু দিয়ে, এখানে ডু হতে পারে, হি থাকলে এখানে ডাজ হতো, এখানে পাস্ট বুঝালে ডিড হতো। তো ওয়্যার ডু দে লিভ, এটা আমরা কি থেকে করলাম, দে ডু লিভ ইন অস্ট্রেলিয়া, এটা এমনও হতে কিন্তু ডুটা সবসময় ইউজ করা হয় না, দে লিভ ইন অস্ট্রেলিয়া এটাও হতে পারে। তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা অক্সিলারি ভার্বটাকে নিয়ে আসবো। তাহলে দে লিভ ইন অস্ট্রেলিয়া, দে ডু লিভ ইন অস্ট্রেলিয়া, এখানে আমরা প্লেসটা জানতে চাচ্ছি, তখন আমরা ওয়্যার দিলাম, এখানে তখন আমরা অক্সিলারি ভাবে ডু আনলাম, তারপর আবার সাবজেক্ট আনলাম ভার্ব। তাহলে একটা মিল আমরা পাচ্ছি
এই যে WH এবং তারপর হচ্ছে অক্সিলারি, এরপর হচ্ছে সাবজেক্ট, এরপর হচ্ছে ভার্ব, মেইন ভার্ব। হ্যাভের ক্ষেত্রেও তাই, she has broken the glass, তাহলে what has she done, সে কি করেছে, she has broken the glass। তাহলে আমরা এখানে ওয়ার্ড WH দিয়েছি, has দিয়েছি, সাবজেক্ট দিয়েছি, ভার্ব, তাহলে বেসিক হচ্ছে এটা। এরপর তুমি দেখো মডেল ভার্বের ক্ষেত্রেও সেম, she would stay with her father, তাহলে she would stay with her father, সে would she stay with, সে কার সাথে থাকবে, তাহলে would stay with, তাহলে আমি বলছি হার ফাদারের জন্য আমি হু নিয়ে আসলাম, হু এর পরে আমি মডেল ভার্ব আনলাম, তারপর সাবজেক্ট এবং তারপর ভার্ব। তাহলে এখানে আমি বেসিক্যালি যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি এখানে এই যে WH কোশ্চেনগুলো ওয়েন, ওয়্যার, হোয়াট, হুকে পেলাম, এরপরে আমরা পেলাম অক্সিলারি অথবা মডেল ভার্ব, এরপর হচ্ছে সাবজেক্ট এবং তারপর মেইন ভার্ব। তাহলে তোমরা এখানে দেখো এখন রুলটা এখন তোমাদের সহজ মনে হবে। সবসময় এক্সাম্পল থেকে রুলসে গেলে এটা মনে রাখা অনেক সহজ হয়, এই জন্য এই পদ্ধতিতে আমি দেখেছি অনেক বেশি মনে রাখতে পারে ছেলেমেয়েরা। যেমন এখানে আমরা দেখি WH আমরা পেয়েছি, WH তারপরে অক্সিলারি ভার্ব, এই যে আমরা বি ভার্ব পেলাম, ডু দিয়ে পেলাম, হ্যাভ দিয়ে বা হ্যাজ দিয়ে এখানে পেলাম, তো এরপর আমরা সাবজেক্টে পেলাম, এরপর মেইন ভার্ব। আবার যখন মডেল ভার্ব থাকছে তখন জাস্ট অক্সিলারির জায়গায় মডেল ভার্বটা হচ্ছে। এটা মনে রাখবে যে WH কোশ্চেন গঠনের ক্ষেত্রে দিস ইজ দ্য বেসিক রুল। এটা যার আয়ত্তে চলে আসবে তার WH কোশ্চেন ফ্রেম করতে বা গঠন করতে কোনো রকমের সমস্যা হবে না। এটা একদমই, এটাই মনে করো যে এটাই মেন, উইথ অ্যান অক্সিলারি ভার্ব। আর উইদাউট অক্সিলারি ভার্ব আমরা কি করব, ওটা আরও সহজ। দেখো when, were, to, which or whose, যখন আমরা এই WH গুলোকে সাবজেক্ট রূপে পাবো তখন কিন্তু আমরা জাস্ট সাবজেক্টের সাথে মেইন ভার্বটাকে নিয়ে আসবো। এর আগে অক্সিলারি নিয়ে আসছিলাম, মডেল ভার্ব ছিল, মডেল ভার্ব নিয়ে আসছিলাম, আর এখানে আমরা সরাসরি নিয়ে আসবো। যেমন ধরো এখানে হোয়াট ফেল অফ দ্য ওয়াল থেকে কি পড়লো, হুইচ হর্স ওন কোন ঘোড়াটা জয় হলো, হু বট দিস কে কিনলো, হুজ ফোন র্যাং কার ফোনটা বাজলো। এখানে যদি আমরা অ্যান্সারটা দিই হোয়াট ফেল অফ দ্য ওয়ার্ড, এখানে একটা অ্যান্সার দিই যে থিফ ফেল অফ দ্য থিফ, তাহলে এ থিফটা হচ্ছে সাবজেক্টটাকে কোশ্চেন করার জন্য আমরা হোয়াট এনেছি। হুইচ হর্স ওন, যদি আমি বলি ব্ল্যাক হর্স ওন, তাহলে ব্ল্যাক হর্সটাকে আমি কোশ্চেন করছি, মানে সাবজেক্টটাকে, এই জন্য আমি হুইচ এনেছি। হু বট দিস, সালাম বট দিস, তাহলে সালামকে আমি কোশ্চেন করেছি। হুজ ফোন র্যাং, হিজ ফোন র্যাং, তাহলে হিজকে আমরা কোশ্চেন করি। তার মানে আমরা যখন সাবজেক্টকে আমরা ইনফরমেশন রূপে পাচ্ছি, সেই জায়গায় আমরা WH কোশ্চেন করছি, তখন সেটা জাস্ট সাবজেক্টের সাথে মেইন ভার্বটা চলে আসবে। যেমন করে এখানে চলে আসছে এটা কিন্তু সাবজেক্ট, হুইচ হর্স, হুজ, হোয়াট, হু, এই সবগুলোতে কিন্তু আমরা পাচ্ছি যে সাবজেক্ট, তারপরে সরাসরি আমরা ভার্বে চলে যাবো। তাহলে খুবই সহজ। যে আমরা এর আগের রুলটা দেখি যে আমরা WH দিয়ে যখন কোশ্চেন করবো, বেসিক্যালি WH কোশ্চেনটা বসাবো, WH ফ্যামিলির একটা ওয়ার্ড বসাবো, তারপরে অক্সিলারি থাকলে অক্সিলারি, মডেল ভার্ব থাকলে মডেল ভার্ব, আর যখন সেখানে অক্সিলারি থাকবে না তখন আমরা সরাসরি ভার্বে চলে যাব। এবং এরপরে হচ্ছে সাবজেক্ট এবং তারপর হচ্ছে মেইন ভার্ব। এইটা হচ্ছে বেসিক। এই দুটো রুল মনে রাখলেই তোমরা যে কোনো তোমাদের ডিগ্রিতে যে কোশ্চেন হয় বা অনার্সে যে কোশ্চেন হয়, জাস্ট এই দুটোকে মনে রাখলেই তোমরা খুব সহজে WH কোশ্চেন তৈরি করতে পারবে। আমরা একটু কম্পেয়ার করি। হু ওনস দিস ব্যাগ, হু ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স অ্যান্ড দ্য ব্যাগ ইজ দ্য অবজেক্ট, উই ইউজ নো অক্সিলারি ভার্ব। আর who do you love most, who is the object of the sentence and you is the subject, we use the auxiliary verb to। তাহলে who owns this bag, এখানে হুটার অ্যান্সার হচ্ছে who owns this bag, হুটা এখানে সাবজেক্ট, মানে আমরা তো নিশ্চয়ই হি বলবো, শি বলবো বা যে কোনো নাম বসাবো এখানে, তাই না? তাহলে এই জন্য আমি এখানে কি করছি, এর পরপরই ভার্বটা দিয়ে দিলাম। আর who do you love most, এখানে তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো, আমি মাকে বেশি ভালোবাসি, আমি বাবাকে বেশি ভালোবাসি, আমি তাকে বেশি ভালোবাসি, তাহলে এটা আমি অবজেক্টের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা করেছি হু, সেই জন্য এখানে এরপর অক্সিলারি এসছে। তার মানে এখানে একটা জিনিস মনে রাখার মতো, যখন সাবজেক্ট রূপে আসবে
ইনফরমেশনটা তখন সেখানে ডব্লিউএইচ এর পরপরই সরাসরি মেইন ভার্ব চলে আসবে। আর যখন অবজেক্ট থেকে আমরা কোশ্চেনটা করব, মানে অ্যান্সারটা অবজেক্টটা হবে, তখন সেখানে হবে ডব্লিউএইচ এর পরে হবে অক্সিলারি ভার্ব। ওকে, এরপর কিছু ব্যাপার একটু এক্সট্রা ইনফরমেশন যেগুলো জানা দরকার, এই জন্য আমি দু একটা জিনিস লাগিয়েছি, এগুলো একটু বলে দিই। ইন স্পিকিং উই ক্যান সামটাইমস টার্ন ডব্লিউএইচ কোশ্চেন ইনটু স্টেটমেন্ট কোশ্চেন্স। কথা বলার সময় অনেক সময় আমরা ডব্লিউএইচ কোশ্চেনকে জাস্ট স্টেটমেন্টের কোশ্চেনের মধ্যে পরিণত করি, জাস্ট একটা বিবৃতি মতো তথ্য প্রদান করি। হোয়াট টুডেজ ডেট, এটা কিন্তু সে যে দুটো রুলস আমরা বলেছি এই রুলসে পড়ছে না। যেমন হোয়াট টুডেজ ডেট অর টুডেজ ডেট ইজ হোয়াট, আমরা ডব্লিউএইচটাকে শেষেও আনতে পারি, শুরুতেও আনতে পারি। এটা জাস্ট আমরা কথা আর কি স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা এভাবেও কিন্তু ডব্লিউএইচ কোশ্চেনকে তৈরি করতে পারি। এখানে কিন্তু আমি ভার্ব অক্সিলারি ভার্বের রুলস মেনটেন করছি না। তার মানে এটাও তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে এটা কেন, এটাও কিন্তু হতে পারে, স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে। উই ডু দিস স্পেশালি when we are checking information that we have already been given or when we want to quickly check a particular detail. যখন আমরা বিশেষ করে কোনো ইনফরমেশন চেক করতে চাই যেটা অলরেডি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা ইনফরমেশন আমি দিয়ে দিলাম, সেটা আমি চেক করছি, অথবা যখন আমরা খুব দ্রুত কোনো বিষয়ে খুব দ্রুত জানতে চাই, অল্প সময়ের মধ্যে আমি দ্রুত বলে জানতে চাচ্ছি, তখন সেটাকে আমি এভাবে দিতে পারি। যেমন এখানে আমি একটা ডায়ালগ দিলাম এ আর বি এর মধ্যে, সেখানে তোমরা দেখো কিভাবে এটা ব্যবহার হচ্ছে স্পিকিংয়ে। এ, so we are all going to be there at 8. B, right, I am traveling with Larry. You are traveling with who? Who? খেয়াল করো এখানে আমি স্পিকিংয়ে ব্যবহার করছি, সেখানে কিন্তু ওই যে রুলসের মধ্যে ফেলছি না, এটা স্পিকিংয়ের জন্য আমি দ্রুত ইনফরমেশন জানতে চাচ্ছি। তো মোর ফর্মালি হলে এখানে হতো হু আর ইউ ট্রাভেলিং উইথ, এখানে দেখো হু এর পরে হচ্ছে অক্সিলারি এসছে, তার মানে ইনফর্মালি আমি এভাবেও প্রশ্নটা করতে পারি। উইথ ল্যারি উই আর অ্যাকচুয়ালি গোয়িং অন আওয়ার বাইকস। তোমরা প্রশ্ন পরীক্ষার সময় অবশ্যই ফর্মালটাই ইউজ করবে, এটা জানার জন্য আমি বলে দিচ্ছি। ইজ ইউর সিস্টার হিয়ার টু অর জাস্ট ইউর মাদার? জাস্ট মাই মাদার। শি ইজ হিয়ার আনটিল ওয়েন, তিনি কতক্ষণ থাকবে? তাহলে ওয়েনটা আমি এখানে শেষে, আবার যদি ফর্মালি করতাম তাহলে ওয়েন ইজ শি হিয়ার আনটিল, সেখানে কিন্তু আমি রুলসটা মেনটেন করে এভাবে বলতাম। তাহলে অথবা আরও ফর্মাল হলে আনটিল ওয়েন শি ইজ শি হিয়ার। তো এইখানে ইনফর্মালি আমরা তাহলে এইভাবেও ডব্লিউএসকে পরে ইউজ করতে পারি। নেগেটিভ ডব্লিউএস কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমাদের একটু জেনে রাখা দরকার। When we ask negative WS questions, we use the auxiliary verb do when there is no other auxiliary or modal verb, even when the WS word is the subject of the clause. যখন আমরা নেগেটিভ WS কোশ্চেন করি বা না বোধক বাক্য আকারে আনি, তখন আমরা অক্সিলারি ভার্ব কী করি? ডুকে ইউজ করি, এর সাথে আমরা নট লাগিয়ে দিই, তাই না? ডু, ডাজ, ডিড। ডু মানে কিন্তু এখানে শুধু ডু না, ডু এর যে পরিবার আছে ডু, ডাজ, ডিড, তাদের সবার কথাই বলা হচ্ছে। when there is no other auxiliary or model verb, যখন যদি সেখানে আর কোনো অক্সিলারি বা মডেল ভার্ব থাকবে না, তখন আমরা ডু, আমরা কিছুক্ষণ আগে করেছি না দে ডু লিভ ইন অস্ট্রেলিয়া, দেখো ডুটা ছাড়াও দে লিভ ইন অস্ট্রেলিয়া, তখন আমি কিন্তু প্রশ্ন করছি ওয়্যার ডু। আমি ডুটা যদি ইউজ নাও করতাম তাও কিন্তু আমি ডুই আনতাম, কারণ সেখানে আর কোনো অক্সিলারি ছিল না। ইভেন ওয়েন দ্য ডব্লিউএস ওয়ার্ড ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ক্লজ, যদি ডব্লিউএস ওয়ার্ডটা সাবজেক্ট হয় তখনও কিন্তু আমরা ডুকে আনবো নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে। কারণ আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে যখন সাবজেক্টের আকারে ডব্লিউএস অ্যান্সারটা সাবজেক্ট থাকে তখন আমরা ডব্লিউএস এর পর সরাসরি মেইন ভার্ব নিয়ে আসি, কিন্তু আমরা এখানে বলছি ডুটা আনবো কখন? ইভেন যদি সাবজেক্টও থাকে, নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অবশ্যই ডু ফ্যামিলিকে নিয়ে আসবো, মানে প্রয়োজনে যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তখন ডাজকে আনবো, আর অন্য সময় ডু ফার্স্ট পার্সন এবং থার্ড পার্সন প্লুরাল ফর্মে, আর সিঙ্গুলার ফর্মে হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ফর্মে ডাজকে আনবো, আর পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ডিডকে আনবো। ঠিক আছে, ইজ ইট ক্লিয়ার? নেক্সট এক্সাম্পল দিচ্ছি। অ্যাফার্মেটিভ উইথ নো অক্সিলারি, নেগেটিভ উইথ অক্সিলারি ডু। অ্যাফার্মেটিভ উইথ নো অক্সিলারি এখানে কীরকম হতে পারে? অ্যাফার্মেটিভ হাবোধক বাক্য যেখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকবে না, সেগুলো কি হতে পারে? হু ওয়ান্টস অ্যান আইসক্রিম, দেখো এখানে আমি সরাসরি হু এর পরে মেইন ভার্বে চলে যাচ্ছি।
আর নেগেটিভ উইথ অক্সিলারি ডু, যেটা নেগেটিভ হবে সেখানে আমরা কি করব, তখন আমি কিন্তু এখানে ডাজন্ট নিয়ে আসবো। তখন কিন্তু আমি এখানে ওয়ার্ডস, এখানে কিন্তু আমি সরাসরি ভার্বকে নিয়ে আসছি, কিন্তু এখানে কিন্তু আমি সরাসরি ভার্বকে আনতে পারবো না, যেহেতু এখানে অ্যাজ ওয়ার্ডস বলতে এখানে অবশ্যই থার্ড পারসন সিঙ্গুলারকে মিন করছে, এই জন্য আমি ডাজ এনেছি। আর নেগেটিভের জন্য আমাকে ডাজ নট করতে হয়েছে। আর যদি অ্যাফার্মেটিভ হতো তাহলে কিন্তু আমি সরাসরি ওই রুল অনুসারে সাবজেক্টের পর ভার্বটা নিয়ে আসতে পারতাম। হুইচ ডোর ওপেনড, হুইচ ডোর ডিডন্ট ওপেন। তাহলে এখানে দেখো হুইচ ডোর, যদিও সাবজেক্ট আকারে আসছে হুইচটা, সেই জন্য আমি এখানে রুল অনুসারে সরাসরি ভার্ব নিয়ে আসছি, কিন্তু আমি নেগেটিভ করার সময় কিন্তু এটা করতে পারবো না। এটা যেহেতু পাস্টে আছে সেজন্য আমি ডিডকে এনেছি। তার মানে হচ্ছে নেগেটিভ করার সময় অবশ্যই তোমাকে ডু, ডিড, ডাস এই ফর্মটা নিয়ে অক্সিলারি ভার্বকে আনতে হবে। আমি একটু ইভালুয়েশনে যাই। ফ্রেম ডব্লিউএস কোয়েশ্চেন ফ্রম দ্য ফলোইং সেন্টেন্স, এই সেন্টেন্সগুলো থেকে এখন একটু তোমরা নেক্সট অংশটা শোনার আগেই চেষ্টা করবি নিজেরাই একটু এই জায়গাটা করতে। এখানে ইনফরমেশন দেওয়া আছে, এগুলো থেকে প্রশ্ন তৈরি করতে হবে, ডব্লিউএস কোয়েশ্চেন ফর্ম করতে হবে। Charity begins at home. Our college was built in 1975. He lifted the box carefully. He lives in Kumilla. I didn't attend the meeting for my illness. The man looks happy. She's traveling with Ritu. So this information, try to make WS question yourself, and I'm helping you, of course. Here you see, Charity begins at home. Ask the question, Charity, so what begins at home? I told you that when the answer is subject, then WS plus main verb. What begins at home? যখন সাবজেক্টে অ্যান্সারটা থাকবে তখন আমরা সরাসরি WS এর পর চলে যাব মেইন ভার্বে। Our college was built in 1975. এখানে হচ্ছে ইনফরমেশনটা এখানে কখন, ডেটের জন্য আমরা কি বলেছিলাম, টাইম এবং ডেট ওয়েন ইউজ করব। আর যেহেতু এখানে অক্সিলারি ভার্ব আছে, আমরা এখানে ওয়েন এর পরে যে অক্সিলারি ভার্ব, তারপর সাবজেক্ট এবং মেইন ভার্ব। হি লিফটেড দ্য বক্স কেয়ারফুলি। হাউ, কিভাবে সে তুলেছে বক্সটা, হাউ, কিভাবে জন্য আমরা এনেছি হাউ। তাহলে হাউ যেহেতু এটা পাস্টে আছে এবং আমরা বলেছি যে পাস্টে যখন কোনো অক্সিলারি থাকবে না তখনও কিন্তু আমাকে কি আনতে হবে, অক্সিলারি নিয়ে আসতে হবে, ডু ফ্যামিলি থেকে আনতে হবে। ডিড, যেহেতু এটা পাস্টে আছে ডি এনেছি, তাহলে অক্সিলারি, সাবজেক্ট এবং তারপর হচ্ছে ভার্ব। হি লিভস ইন কুমিল্লা, এখানে হচ্ছে প্লেস বোঝাচ্ছে জন্য আমি ওয়েন নিয়ে আসলাম। আর যেহেতু এখানে লিভস থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেজন্য আমরা এখানে ডাজ এনেছি, তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট এবং ভার্ব। কমন কিন্তু WS, তারপর হচ্ছে অক্সিলারি, এরপর হচ্ছে সাবজেক্ট এবং ভার্ব। আই ডিডন্ট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং ফর মাই ইলনেস। তাহলে এখানে কারণ জানতে হচ্ছে, কারণ জানতে চাওয়া হচ্ছে। কারণ জানতে চাইলে আমাদের ওয়াই নিয়ে আসতে হবে, ফর নোয়িং দ্য রিজন। ওয়াই ডিড ইউ নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং? দ্য ম্যান লুকস হ্যাপি। হু লুকস হ্যাপি? তাহলে হু অ্যান্সার ইজ দ্য সাবজেক্ট, এই জন্য এখানে সরাসরি WS এর পরে মেইন ভার্ব চলে আসবে। শি ইজ ট্রাভেলিং উইথ রিটু, তাহলে শি ইজ ট্রাভেলিং উইথ হু হতে পারে, হু আর ইউ ট্রাভেলিং উইথ, প্রিপোজিশনটা আমরা শেষও নিয়ে আসতে পারি অথবা এখানেও নিয়ে আসতে পারি। তাহলে শি ইজ ট্রাভেলিং উইথ হু, এটা আমরা দেখিয়েছি যে ইনফর্মালি আমরা কিভাবে স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। আবার ফর্মালি আমরা হু আর ইউ, WS এর পরে অক্সিলারি এবং সাবজেক্ট, তারপর হচ্ছে ভার্ব। তাহলে আমরা বেসিক্যালি যে রুলসটা শিখলাম সেটার আশা করি অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা বুঝতে পেরেছি। বাসায় তোমাদের যে বোর্ড কোশ্চেন, ইউনিভার্সিটির যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই বাসায় নিজে প্র্যাকটিস করবে। So dear students, that's all for today. Thank you very much.